여러분 안녕하십니까? 이번 시간에는 RFID와 NFC에 대한 내용을 중심으로 함께 생각을 나누어 보도록 하겠습니다. 이번 시간을 통해서 우리는 RFID가 어떻게 작동하는지 설명할 수 있을 것입니다. 그리고 RFID를 이용하는 5가지 애플리케이션에 대해서 여러분이 얘기를 할 수 있어야 되고요. RFID를 사용할 때 수반되는 Security Risk, 이런 위험성에 대해서도 여러분이 인지할 수 있을 것입니다. 또한 RFID를 기반으로 한 NFC 테크놀로지가 있는데요. 그 두 개가 어떻게 다른지, 그리고 NFC의 동작 모드 3가지를 여러분이 설명할 수 있게 될 것입니다. RFID에 대한 동영상을 살펴보기로 하죠. These days, every product has a barcode that contains basic information about the product. Thanks to barcodes, store owners can keep track of their inventory. And shoppers can check out much faster than before. 바코드의 장점을 설명하고 있죠. However, despite their many advantages, barcodes must be read one at a time. And the information they contain is fixed. What if those barcodes were replaced by chips that could not only be read more quickly, but could have their information updated as well? And what if those chips could communicate with other devices? These chips already exist, and the technology they use is called RFID, short for Radio Frequency Identification. While RFID tags contain a small microchip and a transmitter, they can only be activated by an RFID reader, to which the tag returns its signal. That's why RFID is called a passive technology. Imagine that you buy a carton of milk in a supermarket. The carton's RFID tag has stored the price and the milk's expiry date. When you pick up the carton, the shelf can immediately display the carton's expiry date. When you're finished your shopping, a reader near the exit could read the tags of all your products as you pass by and immediately generate a bill for your approval. No more standing in line. Back home, a smart refrigerator equipped with an RFID reader could keep track of the expiry date of all your groceries. And if you also have a smart rubbish bin, the bin and the refrigerator could even make a new shopping list for you. This may sound futuristic, but RFID tags are already used in exactly this way in transport and logistics. RFID tags are already being built into motorway toll pass cards and subway passes. RFID tags facilitate the handling and tracking of luggage and freight. Retailers are also integrating RFID tags and readers into their stores. With the price of RFID chips and readers dropping steadily, other sectors are discovering their uses. In fact, several European research projects are working together with large companies from other sectors to find clever ways of cutting costs and boosting efficiency with RFIDs. Ironically, one of the oldest uses of this technology is in agriculture, where RFID tags are used to keep track of livestock. Now that these tags can be reduced to the size of a rice pellet, they are already being implanted into pets to help track and recover them. Other possible new applications of RFID are in medicine. For example, an RFID tag built into an armband could contain a unique identifier for a patient. Doctors can read the tag and immediately access the patient's medical history and link it to databases of diseases and medication side effects. This could greatly speed up diagnosis and treatment. RFIDs can be integrated into almost any everyday object, from fridges to bus passes. The fact that these devices can be read, updated and tracked has raised privacy concerns. The
European Union is therefore developing a legislation to ensure that the use of RFID never compromises basic human rights and the individual's right to privacy. More and more devices and applications are becoming interconnected, and among them, RFID is rapidly becoming a key technology. RFID에 대한 특허는 1973년에 처음으로 마리오 W. 카들로라는 사람이 아이디어를 냈습니다. 이것은 액티브 RFID에 대한 거였는데요. RFID라는 용어를 사용하지는 않았지만 그 개념이 최근의 RFID와 거의 같은 개념이었습니다. 현대적인 의미의 첫 번째 패시브 RFID는 1983년에 미국의 찰스 왈턴이 특허를 냈습니다. 특히 이 특허에서 처음으로 Radio Frequency Identification의 약자로서 RFID라는 말이 등장하게 됩니다. 그 이후로 다양한 개량 특허를 출원을 했고요. 50개가 넘는 RFID 특허를 갖게 되었습니다. 첫 번째 상용 애플리케이션은 오토매틱 도어 락이었습니다. RFID를 통해서 문을 열어주고 잠그는 그런 시스템이었죠. 그렇지만 찰스 왈턴이 많은 돈을 번 것은 아닙니다. 17년이 그 페이턴트의 만료 기간인데요. 17년이 지나고 나서야 RFID는 폭발적인 이용을 하게 되죠. 만약 이 특허가 그대로 남아 있었고 월마트라든가 미국 국방성이 엄청나게 많은 RFID를 사용할 때마다 로열티를 내야 됐다면 찰스 왈턴은 큰 부자가 되었을 것입니다. RFID는 리더와 태그로 구성되어 있는데요. 가만히 보시면 리더와 태그는 이런 코일을 통해서 마치 트랜스포머, 우리 전력 변환기죠. 트랜스라고 부르는 이런 것과 같은 이런 커플링을 가지고 있습니다. 이러한 일렉트로마그네틱 커플링에 의해서 태그와 리더가 서로 커뮤니케이션을 하게 됩니다. 오퍼레이팅 프린시플을 보시면 이 리더 쪽에서 인덕티브 커플링이 일어나고요. 그래서 자기장의 변화가 일어납니다. 이 자기장의 변화에 의해서 전류의 흐름이 변하게 되고요. 이 전류의 흐름을 이 태그에서는 컨덴서라든가 그리고 다이오드를 이용을 해서 저장을 하고 그 저장한 에너지를 바탕으로 다시 뭔가 정보를 가지고 백스캐터, 반사시켜서 산란시키는 그래서 이렇게 전파를 다시 되돌려주는 이런 구조로 되어 있습니다. 그러면 리더는 태그가 보낸 그 정보를 읽게 되지요. 이 과정에서 태그는 별도의 배터리를 가지고 있는 것이 아니고 리더로부터 온 에너지를 잠깐 저장했다가 사용을 하게 됩니다. 이러한 RFID 태그는 크게 패시브와 액티브 태그로 나눌 수 있고요. 중간쯤인 세미 패시브 RFID 태그도 있습니다. 패시브 태그는 자체 전원이 없고 오로지 리더로부터 오는 RF 웨이브 속에서 에너지를 얻어서 동작을 합니다. 한편 액티브 RFID 태그는 속에 전원이 있습니다. 여기 시계 배터리가 보이죠? 요거 코인셀이라고 합니다. 마치 코인처럼 동전만한 크기와 구조를 가지고 있죠. 보통 이렇게 작은 용량이 적은 배터리를 이용을 해서 동작을 합니다. 그리고 중간쯤 되는 그 세미 패시브는 이렇게 전원을 가지고 있고 또 리더로부터 오는 에너지를 얻어서 동작을 하도록 되어 있습니다. 오늘 우리가 관심 있게 바라볼 주된 RFID 태그는 패시브 태그입니다. 이러한 패시브 태그의 일반적인 구조를 한번 살펴보죠. 앞쪽에는 안테나가 있습니다. 보통 13.56MHz의 전파에 적합하도록 설계된 안테나이기 때문에 안테나의 길이가 상당히 길어야 됩니다.
그런데 RFID 태그가 크지 않죠. 그래서 그 안에 안테나를 넣기 위해서 이렇게 몇 바퀴를 돌려서 긴 안테나를 속에 집어넣게 되죠. 이런 안테나 패턴을 가지고 있는 것이 이 앞단의 안테나고요. 안테나를 통해서 일렉트로마그네틱 웨이브가 오면 AC 전류가 여기에 흐르게 되겠죠. 그러면은 다이오드를 이용을 해가지고 정류를 합니다. 이 정류는 플러스 쪽은 전류가 흐르고 마이너스 쪽은 전류가 흐르지 않게 하는 역할을 하죠. 그리고는 컨덴서를 통해서 전하를 저장을 합니다. 이러한 구조가 한 번, 두 번 이렇게 있군요. 그리고 지너 다이오드가 있군요. 지너 다이오드라든가 이런 걸 통해 가지고 전력을 얻게 되고요. 그리고 보니까 다시 스캐터링 백 스캐터링을 위해서 스위치가 있고 게이트를 컨트롤하게 되죠. 그래서 보통 에너지가 오게 되면 그 에너지 속에 있는 인포메이션을 분리해내는 것이 이 리시버의 역할이고요. 그 명령을 받아서 메모리의 정보를 바탕으로 다시 어떤 데이터를 만들어내는 것이 프로토콜 엔진에 해당되겠고요. 이 프로토콜 엔진이 보낼 데이터를 이용을 해서 게이트를 다시 컨트롤함으로써 전파를 다시 내보내는 구조로 되어 있습니다. 이러한 RFID는 국제 규격인 ISO IEC 14443 규격으로 되어 있습니다. 14443 규격은 4파트로 되어 있습니다. 파트 1, 파트 2, 파트 3, 파트 4고요. 파트 1은 어떻게 물리적으로는 어떤 크기를 가져야 되고 어떤 컨택트가 있고 이런 것들을 정의하는 부분이고, 파트 2는 모듈레이션 기법이라든가 통신 기법을, 그리고 파트 3는 이니셜라이제이션과 엔티 컬리전, 그리고 파트 4에서는 어떤 식으로 데이터가 왔다 갔다 해야 되는지 그 하이어 프로토콜을 다루고 있습니다. 이 보통 RFID 태그라 하면은 MyFair, Calypso, Felica 이 세 가지가 가장 유명한데요. 아까 말씀드렸던 ISO IEC 14443의 파트 2에 모듈레이션 기법이 정의되어 있다고 그랬는데, MyFair는 타입 A를, Calypso는 타입 B를, Felica는 타입 F를 사용합니다. MyFair는 가장 흔하게 사용되는 것이고요. 100% ASK를 이용합니다. 이것은 리더가 태그로 보낼 때 쓰는 방식이고요. 칼립소는 주로 프랑스 텔레콤 계열, 프랑스를 기반으로 해서 프렌치를 쓰는 여러 나라에서 쓰고 있고요. 10% ASK를 쓰고 있고요. ASK는 Amplitude Shift King입니다. 1을 나타낼 때는 1, 0을 나타낼 때는 0, 이런 식으로 캐리어의 크기를 바꾸게 돼요. 100%라는 말은 1은 완벽하게 이렇게 되고 0은 전혀 흔들리지 않는 이런 것이 이제 100% ASK이고요. 10% ASK는 1이 이렇게, 그 다음에 0은 이렇게 돼 있어가지고 요것분의 요거의 비율이 10% 정도다라는 겁니다. 그리고 펠리카는 주로 일본에서 사용을 했는데요. 소니가 스탠다드를 내놨고요. ASK 이런 형식을 다룹니다. 그리고 태그가 다시 리더로 보낼 때는 MyFair는 맨체스터 코딩을, 칼립소는 NRG, Non Return to Zero, 그리고 펠리카는 다시 맨체스터 코딩을 사용을 합니다. 이런 커뮤니케이션 시퀀스를 잠깐 보면요. 처음 부분에 파워업 시켜준 다음에 마스터 리셋이 있고요. 그리고 데이터를 보내고, 그 다음에 나중에 바이너리 트래버설 동작을 통해 가지고 태그가 많은 경우에 하나를 골라내기 위해서 여러 가지 작업을 합니다. 그 작업을 우리는 태그 싱글레이션 프로세스라고 합니다. 이런 과정을 거치면서 한꺼번에 여러 태그를 읽을 수 있게 되는 거지요. 태그 싱글레이션 프로세스를 좀 더 자세하게 알아보면, 예를 들어서 A, B, C, D, E, F, G, H라는 8개의 태그가 있습니다. 그때 리더가 신호를 보내게 되면 이 8개의 태그가 다 대답을 할 겁니다. 그러면은 컬리전, 즉 충돌 현상이 발생하게 되겠죠.
이런 정보의 충돌이 발생하게 되면 정보를 제대로 읽을 수가 없습니다. 그러면 이런 경우에는 리더는 다시 충돌이 발생했구나. 그러면은 RFID 번호 중에 0으로 시작하는 것만 대답을 해봐라 라고 명령을 다시 내립니다. 그러면은 앞번호가 0으로 시작하는 A, B, C, D가 다 대답을 하게 되겠죠. 역시 충돌이 발생합니다. 그러면 다시 그렇다면 0, 0으로 시작하는 부분을 0, 0으로 시작하는 주소를 가진 모든 RFID 태그가 대답을 해봐라 라고 얘기를 합니다. 그러면 A와 B가 대답을 하겠죠. 역시 충돌이 발생했습니다. 그럼 한 번 더, 그러면은 처음 000으로 시작하는 주소를 가진 RFID 태그가 대답을 해봐라 라고 얘기를 합니다. 그러면 그제서야 B는 자기가 아니라는 것을 알고 A만 대답을 하게 되겠죠. 그러면 충돌이 없어집니다. 그렇다면 리더는 오케이, A는 읽었으니 이제 001로 시작하는 것이 있는지 물어봅니다. 그러면 B 태그가 대답하겠죠. 이러한 절차를 아주 빠른 속도로 진행함으로써 마치 사용자가 보기에는 여러 태그를 동시에 읽는 것처럼 보입니다. 이러한 절차를 태그 시뮬레이션 프로세스라고 말을 합니다. 전통적으로 RFID를 사용하는 이런 시장은 오토 이모빌라이저, 자동차의 열쇠에 RFID를 달아서 그 열쇠가 맞지 않으면, 즉 RFID 코드가 맞지 않으면 열쇠를 복사했다 할지라도 자동차 엔진이 시동이 걸리지 않도록 하는 그러한 제품이 있고요. 우리 하이패스로 다 알고 있는 오토매틱 톨 컬렉션, 자동으로 통행료를 징수하는 시스템이 있고요. 그리고 집에 있는 펫이라든가 아니면 가축들의 귀라든가 피부에 RFID 태그를 달거나 이식을 하거나 해가지고 동물의 이력을 추적을 하죠. 어떤 농장에서 길러졌고 또 어떤 도축장에서 도축되었으며 어느 슈퍼마켓으로 옮겨져 있는지 그런 과정을 관찰할 수가 있지요. 이 외에도 창고라든가 집의 입출입을 통제하도록 만들 수가 있습니다. 이 외에도 슈퍼마켓에서 카트에 담기만 하면 사용자가 쉽게 쇼핑을 할 수 있고요. 이 카트채 그대로 끌고만 나가면은 자동으로 뭘 샀는지 다 계산이 되게 하는 시스템. 그리고 국방성이라든가 여러 슈퍼마켓 등에서 사용을 하고 있습니다. 이렇게 다양한 곳에 사용되는 예를 보여주고 있습니다. 그렇지만 RFID는 여러 가지 프라이버시 이슈가 있죠. 예를 들면 RFID 아이덴티피케이션 카드, RFID 카드에 우리의 건강 정보가 담겨져 있다면 누군가가 쉽게 우리의 약점들 또는 힘든 점들을 이렇게 악용할 그런 우려가 있고요. 예를 들어서 또 슈퍼마켓에서 우리가 잔뜩 뭔가를 샀는데 다 소비한 다음에 껍데기나 포장지는 쓰레기통에 버리겠죠. 근데 누군가가 우리의 쓰레기통에 RFID 리더기를 달아서 우리가 지금까지 무엇을 샀는지, 어떤 제품을 샀는지를 다 알 수도 있겠죠. 이러한 여러 위험성들이 있습니다. 그래서 RFID 커맨드 중에 킬 커맨드라는 것이 있어서 예를 들어서 슈퍼마켓에서 카운터에서 계산이 끝나면 이 킬 커맨드를 통해서 RFID의 정보를 삭제하는 이러한 방법을 쓰고 있기도 합니다. 그렇지만 기본적으로는 이러한 RFID의 그 정보 도난을 막기 위해서는 우리 몰래 다른 리더가 접근하는 것을 막기 위해서 특수한 형태의 지갑이 필요한 경우도 있습니다. 이제 NFC에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. NFC는 Near Field Communication의 약자입니다. Simple Show explains Near Field Communication, NFC for short. NFC의 약자라는 것이고요. This is Anna. Every day she takes the bus to work. 버스 She 타고 enjoys 직장에 spending her 가죠. evenings shopping or going to the theatre. 쇼핑도 하고 She has also 극장에 가기도 already 합니다. planned her next holiday in France. In the future, all of this can be arranged much more easily thanks to NFC. 이런 모든 것들이 NFC의 도움으로 쉽게 NFC stands 계획할 for 수 있을 Near 것입니다. Field Communication.
This is a radio standard which works with small data volumes over limited ranges, allowing them to be transported. 가까운 거리에서 소량의 데이터를 Most 전달하는 데 credit cards 사용되죠. are already equipped with NFC chips. When Anna goes to her favorite clothes shops, she therefore needs only to briefly hold up the credit card to the reader and the amount payable is automatically deducted. For security reasons, this only works for small amounts and up to a maximum distance of 5 centimeters. Even the battery of Anna's new smartphone contains an NFC chip. At the box office, she can use this to pay, and it enables her to download the ticket directly onto her mobile. She even uses the new technology on her daily bus journey. At the bus stop, she uses her smartphone to check in, and at her destination, she simply checks out. The fares are then charged automatically. 우리 Really 이미 쓰고 handy. 있죠? 교통카드 기능이죠. On holiday, her mobile becomes a travel guide without the need for any internet connection. Anna simply needs to briefly hold the phone up to an NFC surface and the information about the principal sites is transferred directly onto her smartphone. NFC를 However, 이용해서 관광 like every 정보도 new 받을 수가 technology, 있습니다. NFC does have its drawbacks. For example, in a credit card, there is a passive NFC chip which is continuously transmitting. With a special app, thieves can therefore read off personal data for their own use. 보안 문제도 있습니다. For protection, a specially coated card case can be used. Or you can wrap your credit card in aluminium foil. Currently, there is no better solution for this. 키친 The 포일로 new 싸도 radio 남이 못 standard is 읽고 also not yet available everywhere. Particularly with the use of the mobile as a credit card, there is still a need for improvement. Mobile manufacturers, network operators and banks need to come to a better agreement. This way, the purchase could appear directly on the mobile bill. One thing is certain, we will see NFC more and more frequently in the future. Even now, there are many more ideas for the use of this radio technology. Anna is also keen to discover what else NFC can be used for. Maybe soon she will only need her smartphone to enjoy her evening. She can then leave her purse at home in confidence that it won't be needed. 잘 보셨죠? NFC를 이용하는 동영상 하나를 또 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 소니에서 만든 겁니다. 펠리카에 대한 거거든요.
여러 가지 유즈 케이스들을 보여주고 있는데요. 스마트 포스터라고 불리는 겁니다. 서로 자료를 교환하는 것을 보여주고 있고요. 이렇게 NFC로 가능한 다양한 유즈 케이스들을 지금까지 보여주고 있습니다. 다시 차근차근 NFC에 대해서 한번 살펴보도록 하지요. NFC는 여러분이 방금 알아본 것 같이 Near Field Communication입니다. 가까운 거리에서 field라는 것은 장이라는 소리인데요. 전파가 왔다 갔다 하는 그런 공간을 field라고 합니다. 그래서 가까운 거리에서 무선 통신을 하는 기법이 NFC라고 볼 수 있습니다. 말씀드린 것처럼 아주 쇼트 레인지 20cm 이하의 거리에서 하이 프리퀀시 보통 13.56MHz를 이용을 합니다. RFID와 주파수가 똑같아요. 당연한 것이 RFID 기술을 기반으로 하고 있기 때문에 그렇습니다. 라디오 커뮤니케이션 방법이고요. 두 개의 폰 또는 그런 디바이스가 서로 툭 이렇게 서로 터치하거나 아니면은 아주 가깝게 놓아가지고 서로 통신이 이루어지는 방식입니다. 지금은 주로 스마트폰에서 이용을 하고 있습니다. NFC고요. NFC는 RFID를 이용한 RFID를 확장한 기술이라고 할 수가 있습니다. 원래 NFC는 노키아와 필립스와 소니가 2004년에 NFC 포럼을 만들면서 처음 등장하게 되었습니다. 그리고 그 중에 폰을 만들었던 노키아가 2006년에 처음으로 NFC 휴대폰을 내놓게 되지요. 그리고 2010년에 와서는 안드로이드 스마트폰, 삼성이 만든 넥서스에 NFC가 들어갑니다. 이러한 NFC는 14443 규격인 RFID에 기초를 하고 있고 그걸 기반으로 ISO IEC 18092라는 표준을 만들어서 좀 더 하이어 프로토콜 레이어를 이제 보완을 했지요. 이러한 NFC가 크게 보면은 액티브, 패시브 두 가지 모드가 있는데요. 동작 모드로는 각각 요 세 가지 모드가 있습니다. 리더 라이트 모드에서는 NFC 디바이스가 NFC 태그를 읽어오거나 또는 그 태그의 값을 쓰는 그런 역할을 합니다. 즉 RFID의 리더 역할을 하는 거죠. 피어-투-피어 모드에서는 두 개의 NFC 디바이스가 서로 데이터를 교환하는 데 사용을 합니다. 카드 에뮬레이션 모드에서는 NFC 휴대폰이 마치 RFID 카드처럼 동작을 합니다. 여러분 교통카드 기억하실 겁니다. 교통카드 기능이 있는 스마트폰을 사용할 때 우리가 스마트폰을 버스라든가 지하철에서 이렇게 딱 찍죠. 그때는 바로 카드 에뮬레이션 모드로 동작을 하는 겁니다. 피어-투-피어 모드에서는 휴대폰 두 개가 서로 명함을 교환할 때 사용하는 방법이고요. 이러한 NFC는 커넥션 핸드오버라는 기술을 이용을 해서 더 많은 데이터를 전달하기 위해 사용을 합니다. 원래 NFC는 근거리에서 아주 작은 데이터만 서로 교환하기 위해서 만들어졌습니다. 그렇지만 때로는 이걸 기반으로 해서 오디오 스트리밍을 해준다든가 또는 비디오 스트리밍을 해준다든가 또는 명함을 교환하고 어떤 큰 파일들을 교환할 필요가 있습니다. 이러한 필요를 어떻게 NFC와 엮을 수 있을까요? 그것은 NFC로 처음 딱 통신이 이루어지지만 더 많은 데이터를 전달하기 위해서는 커넥션 핸드오버를 통해서 커넥션 핸드오버 투 블루투스 또는 커넥션 핸드오버 투 와이파이를 이용하는 것이 규격으로 정해져 있습니다.
이러한 커넥션 핸드오버는 스태틱 방법일 수도 있고 니고시에이티드 방법일 수도 있습니다. 스태틱 방법은 예를 들어서 스마트 포스터가 있다라고 합시다. 이건 그냥 그런 전단지인데요. 이 전단지에 NFC 태그가 속에 있습니다. 그러면 이걸 휴대폰으로 여기를 툭 건들게 되면 요거하고 연관된 동영상이 나타나게 되죠. 그렇지만 실제 동영상은 NFC 자체의 테크놀로지를 이용해서 오는 것이 아니고 여기에 설치된 와이파이 인프라스트럭처를 통해서 전달이 됩니다. 그렇지만 사용자 입장에서는 마치 NFC 태그를 찍기만 하면 동영상이 나오는 것처럼 보이죠. 이렇게 하는 것이 바로 NFC 커넥션 핸드오버입니다. 한편 니고시에이티드 핸드오버에서는 서로 두 개의 스마트폰이 서로 툭 했을 때 많은 양의 데이터를 교환하고 싶습니다. 그러면은 어떠한 방법을 이용해서 데이터를 교환을 할 건지 정하는 방법입니다. 예를 들어서 블루투스를 쓸 것인지 와이파이를 쓸 것인지 아니면 3G나 4G를 이용할 것인지를 결정할 수 있다는 것이요. 그래서 협상이라는 뜻의 Negotiated NFC Connection Handover라고 말합니다. 아까 말씀드렸던 Static NFC Connection Handover는 방식이 정해져 있는 거예요. 예를 들어서 아까 이 스마트 포스터 같은 경우에는 무조건 와이파이 이런 식으로 정해져 있는 것을 Static Connection Handover라고 말을 합니다. 이러한 커넥션 핸드오버가 아주 편리하게 이루어질 수 있도록 그 규격에는 몇 가지 레코멘데이션 제안을 하고 있습니다. 우선 서로 이제 어디를 찍어야 되는지 알아야 되니까 이러한 터치포인트 인디케이션, 터치포인트 표시를 해서 거기를 찍도록 하자라는 거고요. 그리고 이렇게 딱 찍기만 하면은 자동으로 다 연결이 돼서 자동으로 페어링이 돼가지고 일부러 와이파이를 켠다든가 블루투스를 켠다든가 할 필요 없이 알아가지고 하게 하자. 그리고 그게 다 데이터 전달이 끝나면 끝났다라는 것을 알게 하자. 그리고 툭 치고서 연결이 되기까지 2초 이내에 연결되도록 하자. 라는 레코멘데이션을 담고 있고요. AV 스트리밍과 관련해서는 즉 오디오 비디오를 스트리밍 방식으로 전달해주는 것과 관련해서는 터치 투 디스커넥트 더 이상 안 보고 싶다 하면 툭 치면은 이제 끊어지고요. Connection by a new device 다른 디바이스를 툭 쳤다 그러면은 원래 것이 연결이 끊어지고 새로운 디바이스 쪽으로 연결이 되도록 하는 이러한 기능들을 담도록 하고 있습니다. 이러한 NFC 애플리케이션의 몇 가지 예를 들어볼까요? 크게 Touch and Go, Touch and Confirm, Touch and Connect 세 가지로 나눌 수 있는데요. Touch and Go는 툭 치고 끝나는 겁니다. 그러면은 이 영화나 아니면 공연에 대한 정보를 휴대폰으로 전달받을 수 있는 거고요. Touch and Confirm은 주로 Payment, 즉 비용을 지불할 때 사용되는 겁니다. 영화관이라든가 아니면은 스포츠 센터에 들어갈 때 또는 버스에 탈 때 툭 치고 나가지고 그 액수가 크면 confirm을 통해서 확인하도록 되어 있는 것이죠. Touch and Connect는 그 두 개가 툭 치거나 아니면 가까이 갔을 때 서로 다른 데이터 연결이 가능하도록 하는 크게 이 세 가지 카테고리의 애플리케이션으로 나눌 수가 있습니다. 이제 한번 정리해 보죠. RFID는 Radio Frequency Identification의 약자고요. ISO IEC 14443으로 표준이 정해져 있습니다. 물론 Passive RFID 표준입니다. 4파트로 되어 있다고 그랬죠. 파트 2가 우리한테는 주로 관심사인데 통신 방식이 정해져 있습니다. 타입 A, B, F가 있고요. MyFair, Calypso, Felica라는 기법이고요. 타입 A가 주로 많이 사용되고 있고 B는 프랑스에서, F, Felica 방식은 일본에서 많이 사용되고 있는 방식입니다. NFC는 RFID를 기반으로 해가지고 그 RFID 규격 파트 4 중에 네 번째 파트를 개선한 건데요. 이제 NFC 데이터 익스체인지 포맷이라는 걸 이용을 해가지고 프로토콜을 이렇게 정했습니다. ISO IEC 18092라는 표준으로 정해져 있고요. 동작 방법이 패시브, 액티브가 있고 동작 모드가 세 가지가 있었습니다. 리더라이터 모드, 피어투피어 모드, 카드 에뮬레이션 모드. 이 가운데 우리 교통카드로 쓸 수 있는 것은 카드 에뮬레이션 모드, 명함 교환은 피어투피어 모드, 그리고 리더라이터 모드는 스마트 포스터를
휴대폰이 읽는다든가 할 때 쓰는 모드였죠. 그리고 커넥션 핸드오버라는 기술을 통해서 보다 많은 데이터 또는 오디오 스트리밍을 위해 블루투스나 와이파이로 사용자의 간섭 없이 자동으로 전환되도록 하는 기술이 있었습니다. 여러분 감사합니다.